सत श्री अकाल जी। देश के हालात जो कि इस वेले बद तो बदतर बने हुए ने, अजिही स्थिति जिहड़ी कि देश ने पहला कदे नहीं देखी, अजिही खौफनाक अजिहा दृश्य जो कि पहला कदे भी इसका सामना नहीं करना पिया। देश की सरकार जो कि कुछ समा पहला कोरोना की स्थिति काबू होण दियां डींगा मार रही सी, वो इस वेले हाथ उत्ते हाथ धर के बैठी हुई है। देश दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी हुई है, जिस करके सैकड़े लोग तड़फ तड़फ के मर रहे ने, उन्हां दा दम घुट रहा है। देश दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हस्पतालों के विच मुहैया नहीं करवाई जा रही, मुश्किल के नाल ही इस कमी नूं पूरा किया जा रहा है। अजिहे विच जेकर गल की जाए तो इस मुश्किल के हालात दे विच सब तो अगे एक बार फिर तो सिख कौम ही आ रही है। सिख लोगों के वलों ऑक्सीजन के लंगर लगा के एक होर नवा वड्डा ते अनोखा इतिहास सिरजा जा रहा है। जी हाँ, गाजियाबाद जिले दे विच इंदिरापुरम इलाके दे गुरु घर श्री गुरु सिंह सभा दे विच ये विलखण सेवा जिहड़ी शुरू की गई है, ये सेवा ऑक्सीजन के लंगर की उत्थे की जा रही है। दस दिने हाँ कि गुरुद्वारा प्रबंधकों ने ऑक्सीजन का लंगर लगाया होया है। एक गड्डी के जरिए मरीजों नूं ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है, उन्हां दी मदद की जा रही है, मौत के मूँह विच जाण तो उन्हां नूं रोकिया जा रहा है। लंगर विखे कोरोना के मरीजों नूं ऑन रोड ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी कि गुरुद्वारा साहिब के बाहर सड़क के उत्ते ही ये ऑक्सीजन उन्हां दे वल्लों मरीजों नूं मुहैया करवाई जा रही है। जरूरतमंद लोगों नूं जदों ही ये पता लगता है कि गुरु घर दे विच मुफ्त विच ऑक्सीजन जिहड़ी दित्ती जा रही है, उत्थे मरीज नूं नहीं देखा जाता, कोई वितकरा नहीं किया जाता, सीधी ऑक्सीजन दित्ती जा रही है। सो मरीज जिहड़े तुरंत हस्पतालों नूं छड्ड के उस गुरु घर के बाहर पुज रहे ने ते ऑक्सीजन लै रहे ने। जिन्नी देर तक हस्पताल दे विच उन्हां नूं बैड नहीं मिल जाता, उन्नी देर तक उन्हां नूं गुरुद्वारा दे बाहर ही ऑक्सीजन जिहड़ी दित्ती जा रही है। ये सेवा वीरवार रात तो शुरू की गई है ते हुण तक लगभग 35 लोगों नूं ऑक्सीजन दित्ती जा चुकी है, उन्हां नूं बचाया जा चुका है। ऑक्सीजन दे वास्ते गुरुद्वारे दे वल्लों प्रबंधकों दे वल्लों एक हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रबंधकों का कहना है कि प्रशासन नूं भी इहदे विच सहायता करनी चाहिए है, क्योंकि उन्हां दे कोल ऑक्सीजन जिहड़े सिलेंडर आ उन्हां दी घाट पै सकती है ते प्रशासन नूं जिहड़े ऑक्सीजन जिहड़ी है वो मुहैया करवाउणी चाहिए है ते निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई नूं यकीनी बनाउणा चाहिए है। जिन्नी देर तक हस्पतालों दे विच बैडां की कमी पाई जा रही है, उन्नी देर तक सिख लोगों के वल्लों ये ऑक्सीजन सप्लाई करवाई जा रही है। इत्थे सी गुरुद्वारा साहिब के बाहर जो सिख कौम के वल्लों जां एक गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों वल्लों लंगर लगाया गया है ऑक्सीजन का। पहली बार एक गल सुनन दे विच आई है कि जदों ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया होवे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ उन्हां हस्पतालों के विच पहुँचाई जाए। इस वेले पूरी जिहड़ी सिख कौम है, लोग या देश है, एक बार फिर तो सिख कौम का आभारी हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर तो सिख कौम अगे हो के पूरे देश नूं उसकी सेवा कर रही है। कोरोना वायरस के जिथे अंकड़े वध रहे हैं, उत्थे ही हुण ऑक्सीजन की कमी भी उन्नी ज़्यादा पाई जा रही है। अजिहे विच भारत देश ने पूरी दुनिया नूं ही पिछे छड्ड दिता है। तो जिहड़ी एक वड्डी खबर हुण सामने आई है कि इस मामले नूं गंभीरता दे नाल लैंदे हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी का मामला उठाया सी ते सख्त हुक्म जिहड़े वो हाई कोर्ट के वल्लों दे दिते गए ने। कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कह दिता है कि जेकर किसी भी सरकारी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने जां किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई नूं रोकण की कोशिश की तां उस नूं फांसी दे उत्ते लटका दिता जाएगा। ये अदालत के वल्लों, कोर्ट के वल्लों सख्त जिहड़े हुक्म आ वो दिते गए ने, जिन्हां दी पालना भी जरूर की जाएगी। उन्हां दा कहना है कि अधिकारी चाहे जिहड़ा सरकारी अधिकारी है वो चाहे केंद्र सरकार का होवे, राज सरकार का होवे जां फिर स्थानक प्रशासन का ही क्यों ना होवे, जेकर उसने ऑक्सीजन सप्लाई दे विच कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश भी की, अड़िक्का पाउण की कोशिश की, तां उसनूं फांसी दे
ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਵਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 10,000 ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ USA ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, JFK, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ SIT IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ IG ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। SIT ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।